typical plant you have? This old building we are renovating for the thing. Temple almost 90% done. It's only in the basement we have to do some other work for the rooms, for the library and board room and some other storeroom. We are working on it. It will be done this summer. Everything will be. Other than the temple, in where is it hearing? All the festivals annually we do Navaratri and Sivaratri. Other festivals we do. So mostly Sri Lankans or Indians? Mostly Sri Lankans, but lots of Indians. Lot of Indians they come. Yeah. They also sponsor South Africans and countries. Oh yes, South Africans are there. Then what about the Zavara classes and kind of thing? Religious class was running twice a month. For the children? Yeah, for the children. Yeah. How many and are also yoga classes too. Yoga classes. Yeah. How many are coming? Could be around 10 to 15 students. Yeah. So your committee is once in 2 years or once a year? Committee, every year there will be 2 or 3, like altogether 5. 1 year 2 will be changed and the other year, so there will be overlapping. Overlapping, that's good, yeah. So what responsibility you have? Is it quite a big responsibility? Not now, before the Kumbhabhishekam, lots of responsibilities. Now that's why from 7 trustees to reduced to 5 now, because they reduced workload. And we are giving to the people like maintenance part, give it to somebody outside the trustee board. He will look after the maintenance part. Like that puja also we are giving to somebody, they will look after that. And we will budget so much for the year, they will do it themselves. We don't have to come for the board every small items. The temple income is enough to run the temple now? We have other incomes too, so for now it's okay working. What about other income? Shares? Like, no, we have a casino running once a year, or now it's twice a year. Casino income. We don't run it, but actually the government is doing, all the charities has to get the profit from the casino. So they set up like that. We registered already, so that's how we built the temple. Most of the money is from the government. Government directly not supporting this kind of income. They say we go and we had to run it. Volunteers has to go. About 30 people has to go for one casino to help. All right. So they will distribute it. Distribute for all the charities. It's going to the pool, and then all the charities splitting. So what kind of support they are getting? So that in financial terms? About $30,000 a year. $30,000 regularly income. Yearly we are getting that. But don't you think it's against the... That's how it was in the beginning. They thought, okay, that is going to a good cause. The government said, otherwise the casino, who is going to... We don't want to give it to the people privately, so give it to the charities. And then associating our religion to the casino income. We are not encouraging to run the casino again for that, but you're using the profit out of that. It's for the good cause. Because, it all depends on how. Yeah. It was in the community. Discussed this. All the community was discussed, and then finally majority of people. For otherwise we won't be able to build this temple without that money. Here is only small community. Only 75 families. How can we build a temple like this? I mean, you've done a great job, and I can see that. This is how we. But maintaining is not a difficult thing other than that. Yes, for now it's okay because this one's coming and So you're going to put a Kodimaram and. Yeah, lately, not for now. You have excellent priest here. Yes. Knowledgeable person, isn't it? Yeah. We had to use him, You had to use him. He give a discourse sometime, talk. Yes, he is going to start here to this new. In the old temple, he does that every month, once a month. He gives the speech. Now he will start it here too. He's a very charming personality. Yes. I can see that. Anyway, that temple is. This temple, I think I'm surprised. What about Calgary? Do they have a temple? Calgary, they started the Murugan Society, and they are working towards to build the temple slowly. That's how we started. Now they are doing. We should help them too. You have a page for your temple? Yes. You can get the address. I saw that one. It's there too. I think we have to link all the web page together. We want to create I personally like to create a loose organization setup to share the resources. Probably Edmonton. Some not forcing anybody. Whoever we link to. Every all the temple running at the same way that. Not only that, to send for the Christians what they do.
they say, or Ramakrishna Mission, they send the Swamis all around the world, Yeah. Similarly, we could able to do that, organize something. You see, if somebody is good in speaking on something or Yeah. giving some, so send him to Canada, then you look after that particular person for 2 days. Right. Like that, we can, Okay. we could do that. That organization can help to promote the religious values and religious knowledge rather than just a ritual. Because people are, some of them are against rituals, They're just mechanical. Rituals are needed, but people say, I don't understand the ritual. Yeah, there's some people ask, and Appa we bro- didn't involve in that yet because we want to finish the temple part of it. Building is done now. Slowly we are going to Yeah, that. that's good. Because younger Yeah. generation, they always ask questions. Yes, yeah. And are they coming? Oh, yeah, it's coming, but slowly. It's not all of them coming. We but have we a had youth. to bring them in. Yeah, we have a youth group. You Yeah. must start up a youth group. Yeah, that's It looks like you are the leader of youth group. You can be the leader of youth group. 35 years plus. yeah. All right. So anyway, thanks for that. உங்களோட involvement அப்படி இந்த கோயில்ல உங்களோட பேரை சொல்லி போட்டிருக்க. முதலேந்தோ I am Selva Selvarajah. All right. I came to Edmonton in 1974. Then since I have been working in the University Hospital as a medical lab technologist. In Ceylon also I worked in the medical science student as a medical lab technologist. I'm still working as a lab technologist. And we started this Ganesha temple. Ganesha Murti came in 1978. It was given by Swami Gurudeva from Hawaii. Then we started the worship, and the congregation increased, and there was a wishes from the devotees to build a temple for Lord Ganesha. So we have been working since 1978. The Maha Ganapathy Society was incorporated in 1979 with the society with the government of Alberta, and is a registered charity. And I have been involved from the inception, and I have been president for several years, treasurer, secretary, and also trustees. So I have continued to work for the last 24 years with this temple, and till last year, once I finished my Kumbhabhishekam, so I thought I should change my position, so I took as a secretary, and Nadesan became the president. Nadesan also was involved from the time the society was incorporated. And we did a lot of work. It's not easy, only 60 families. It's not easy, but we have devotees from all over the world, and we appeal to them for funds, and fundraising was very funny and also interesting, and we had lots of programs in Toronto and other places, and they helped us to raise money. But the only thing is the bulk of the money came from the devotees from Edmonton. There are devotees who have been contributing every month. It's a pledge that they have been doing for the last 20 years. So we raised that money, and we found this lot in 1983, and at that time there was no development, nothing. It was only an agricultural area. So we got this 5 acres of land. I can say this is Lord Ganesha's gift. And also Swami Subramaniya Swami has been in contact with us, and he has been giving all the advice, and his blessing also has helped us to come up to the stage. Otherwise, with the 60 families, it's hard for us to start a project like this. How much it cost you to build this temple? It's almost cost about $1 million apart from the land. Land, of course, we got it 83. We have paid off that, and now we sponsored the Gurukkal when he was in Singapore. We got him down, and he came on a job visa. Then after 3 years, we sponsored him, and he has become a landed immigrant. Now he's a Canadian citizen. And he also was instrumental to bring the temple up to this level. His devotion and his work, and people like his puja and so on. And now the temple has been built, and now we had to run the temple. So we need volunteers. So few of us only, we pitch in our time. Whoever has time, now I have time, so I thought I come and whenever I have time, I come and do it, because I do part-time work now. So my work is so flexible, so easy for me to contribute more time. So that's all about the temple. Yeah, but how is the Tiruvula? Tell me something about Tiruvula. Tiruvula is excellent. We had the first anniversary, and
We got down the priest here. You mean the Kumbhabhishekam? Yeah, Kumbhabhishekam. Kumbhabhishekam was excellent. That is a massive. Who other people came? Which priest came from? We got that Viswanatha Gurukkal, of course, from Ceylon, and two priests, one Harihara Sharma from Vancouver, then our Subramaniya Gurukkal here, then some other priest from Richmond Temple in Toronto, and a few others from Toronto. And we had it for 7 days of function. So a lot of people came for that? Oh, lots of people all over Canada came, and even some people from Seattle and States and so also came. And one friend came from Australia too, from Perth. So there are a few people came. Who is that? I know Mr. Jayadevan. He was here, he was working here at that time, and he originally is from Malaysia. And then he was also involved, and he's still a member, and he also helps us financially too. So there are other people, and now the temple is built. And so what's your other future plan now? The temple is built. Future plan is. What about what do you do for the younger generation? Younger generation, we are trying to bring them over here and try to participate. Nowadays, few kids are coming, and we intend to. Our Aaron Valen does some classes in yoga and so also temple worship. He's a devotee of Subramaniya Swami. And we have volunteers, they come and help us during the cleaning and so on. We are trying to bring them. But only few youngsters, when they get their jobs, they move out of Edmonton. But few are sticking on here, depending on where the jobs are. So we are trying to encourage them to participate in the temple. You see, in Sydney Murugan Temple, we get a lot of visitors from, the Australian children, school children. They come as a visiting to see that how is in the temple. Yes. Do you find a lot of people Yes. coming here? When we started this temple, there's a lot of publicity and a lot of TV ads and so on. So some professor from University of Alberta, they have religious studies. There are a few batch of students came from there, and we had some information session, and Aaron Valen was given the charge to conduct the tour, and few people were coming. And also some church group, some of the church group, they are interested. They came and they have been visiting, they visit our temples. And they really like the temple, and still some more people are coming. So that's a good positive reaction to the temple, because people want to know the different cultures and so on. So they are coming, yes. Well, I have been to many temples in Toronto and various other places. I find it very nice here when you move in. Yes. Like a sort of a feeling, feeling. That is what we created. Yeah. Our creation is such that we want to make it as a sanity and also place of worship and also place of peacefulness. Peacefulness. So that's, and also these pujas also. So more devotion and so on. So. And it's dedication. Nice. That's what place of worship must be like, that run like this. Congratulations for running a place like this. Thank you very much. Because in Sydney Murugan Temple also exactly like that. People are not me commenting, a lot of other people commented to me. It's all in record. Oh, I said right. How they feel it, the vibrations are fantastic. Yeah. Even nothing happens, sitting there is a vibration. It's very strong. Especially our prayer, small prayer is very powerful. Very powerful. I want to ask you, why that the deities are very small in size? Because Shivalingam. Okay, Shivalingam, originally we didn't plan to have Shivalingam, because they say Shivalingam means Shivalingam has to be installed in the Moolasthana, not in so originally we didn't have a plan. But since we had the Shivalingam in the shrine room, we want to find a place where we can install. So all these astris, all these Gurukkals, and also keep this Shivalingam as a moksha lingam. So that's why we have put it behind. All right. That's the reason. Otherwise he should be in a proper place. Then what is other one small? Even the prayer is small. The one at the left side. Left side, because that is the original prayer. Or actually the two prayers are here. One is the Moolasthana. I haven't seen that angle. We have Moolasthana prayer was designed because in Shastras and according to the size of the temple. The small prayer is the original prayer. We want to have a special place for him. That's the reason we installed. Otherwise there's no reason to have two prayers in this same building. So that's the reason, because you don't have Navagrahas here. Because it's a Saivai temple and also it's a Ganesha temple. They say we should not mix both. So if we have an Navagraha, it will be outside, not in this temple.
Yeah, but I'm sure that a lot of our people want to have. Because they want to have it. That's the problem. We want to have it as a main temple as Ganesha. We don't want to mix it. Otherwise, lots of confusion. We have too many deities, lot of confusion, and Iyer also. We can't afford to have too many Iyer priests. So he's only one priest who can do. So otherwise, too much for him too. So we had to look into that. Yes, For financial reasons, some people put Venkatesha and that and this, but it's very difficult to run a temple. Otherwise, it will be very difficult. This is only. Yeah, it's good that you didn't commercialize in that sense. Yes, we didn't want to do that because good, people came forward that way. We put some Ganesha, Vishnu, and that and this. We said, no, this is a Ganesha temple, that's all. And originally, from the very beginning, we have been telling this Shiva, Muruga, and Pralayar will be in this temple. So they know about it before we did the fundraising. So there's nothing much. Anyway, I think you are doing a great job, and being a small community, you have done achieve a lot. Oh, thank you very More much. to achieve because the future generation, that's my worry and your worry as well. Yes, so. yes. But I think we have established. What have we done here? We have done something is going to last forever. Yeah, well, that's good. I think you are, in the history of Edmonton, I think your name will be inscribed. No, it's not. It's a community. So I took the lead and then I was instrumental. I didn't want to. People, all the trustees keep changing and so on. One thing I have to notice that when the painting outside, Yes. in like if you go to Nallur Murugan, you have double color to make it. If you go to South India, you have a different coloration. Yes. Why didn't you all choose? You have a plain one. That's a good question because this temple is located in a residential area. We want to please with the community also. Okay. They like this harmony with them. Okay. And we got their advice and they also want us. They are very friendly. We want to maintain the coexistence and friendliness. Yeah. So we want to match the community. That's the reason. What about the car parking? Is it enough for you? Your problem with the car parking? So because for the population, this is enough. But we have enough space to develop if we want to. For the time being, we can manage. During the Kumbhavishekam festival, you must have Kumbhavishekam time, what we did was we were running a shuttle bus service. We have volunteers were shuttling. We rented a parking lot in the shopping mall. There's a big acreage there. So we were shuttling devotees to and back and forth because no cars were allowed to come in at that time. Anyway, thanks for the small interview. I think I will catch up. Edmonton இந்த கோயில்ல இருந்து இந்த கோயிலுக்கு மகா கணபதி கோவில் பிரதம குருக்களாக கடமையாற்றுகிறேன். பேர் சுப்பிரமணிய குருக்கள். எனது சொந்த இடம் நவாலி இலங்கை, யாழ்ப்பாணம் இலங்கை. அங்கேருந்து என்னுடைய குரு கல்வியல் குருபதேசங்கள்லாம் என்னுடைய மாமனார் விஸ்வநாதன் பெற்று அவருடைய ஆசீர்வாதத்துடன் இன்று பல கோயில்களுக்கும் சென்று குருக்களாக கடமையாற்றி வருகிறேன். எவ்வளோ காலம் இந்த கோயிலில் நீங்கள்? இந்த கோயிலில் ஏறக்குறைய இப்போ 15 வருஷமாக இருக்கிறேன். 15 வருஷம். அப்போ ஆரம்பத்துலேருந்து நீங்கள் தான் இருக்கீங்க? ஆரம்பத்துலேருந்து கோவில் சிறதாக வாங்கி இப்பொழுது பெரிதாக கட்டி கும்பாபிஷேகமாகி விநாயகர் பெருமானாலே இந்த 15 வருஷம் இந்த கோயிலே கடமையாற்றி கொண்டு வருகிறேன். இந்த கோயில் விசேஷமாக அமைந்திருக்கு. நான் இந்த பார்வையில் ஒரு புனிதத்தன்மை இருக்கிறதாக நான் உணர்கிறேன். ஒரு தெய்வீக கலங்கி ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இந்த விநாயகர் என்னுடைய ஹவாய் சுவாமி ஆதீனத்திலிருந்து குரு சுப்பிரமணிய சுவாமினாலே அன்பளிப்பாக கொடுக்கப்பட்டது. அவர்கள் ஆட்சியுடன் இந்த கோயில் உருவானது நாம் கொடுத்து வச்ச பாக்கியம். அவருடைய அருளினாலே இந்த கோயில் நல்ல சிறப்பாக வந்து கொண்டிருக்கின்றது. குறிப்பிட்ட சில குடும்பங்கள் இருந்து கூட இப்படி ஒரு கோயிலை கட்டினது பெரிய ஆண்டவன் அருள் தான். ஆமாம், ஆண்டவனுடைய கிருபையை தான் நாங்கள் சொல்ல வேணும். இந்த வெஸ்டர்ன் கன்னடாவிலேயே கொடுக்கப்பட்ட ஒரு விநாயகருடைய பிரசாதம், அதாவது அருள் என்று தான் நாங்கள் சொல்ல வேண்டும். ஒரு ஆலயம் நன்றாக அமைவதற்கு இறைவனுடைய அருள் இருந்தால் தான் நாங்கள் செய்ய முடியும். நீங்கள் சிங்கப்பூரில் இருக்கக்குள்ள பல்லாயிரக்கணக்கான இந்த காத்தன் கோயிலுக்கு வர்றாரு. ஆமாம், இங்கே ஒரு 100 கணக்கும் இல்லை, இன்னும் குறைவாக தான் இருக்கணும். அநேகமாக ஒரு 85 ஃபேமிலி தான் இருப்பார்கள் இங்கே. அதனால் ஒரு திருவிழாக்கள், ஒரு விசேஷ தினங்களுக்கு ஒரு 100 பேர் 150 பேர் பார்க்கலாம். இல்லாமல் ஆந்திரா, கன்னடா, கேரளா, நார்த் இந்தியன் சொல்லி கன பேர் வருவார்கள். அதிகமான வாராக்கள் யாழ்ப்பாணத்து தமிழ், அதிகமாக யாழ்ப்பாணத்தாக்கள் சைவம். ஆலய உருவானத்துக்கே நாங்கள் சொல்ல வேண்டியது யாழ்ப்பாண மக்களுடைய முயற்சியும் அவருடைய ஆர்வம் தான். இந்த மற்றும் பல சமூகத்தில் இருந்தாலும் முக்கியமாக யாழ்ப்பாணத்து மக்களினுடைய ஆதரவினால் தான் இந்த கோயில் கட்டப்பட்டது. இந்த கோயிலில் எல்லாம் முறைதவறாமல் எல்லாம் நடக்கின்றது. ஒழுங்காக ஆகம முறைப்படி அமைக்கப்பட்ட இந்த கோயில் எதுவும் தவறுதல் இல்லாமல் ஆகம முறைக்கு ஏற்றவாறு இந்த கோயில் நடைபெற்று கொண்டு வருகிறது.
ஆனால் சிவன் ஒன்று இருக்கிறதா எனக்கு ஒரு மாதிரி கிடக்கு. இது சிவன் வந்து மோட்சலிங்கம் சொல்கிறாரு. மோட்சலிங்கமா? மோட்சலிங்கம் இது ஆத்ம சாந்திக்கு பூஜை பண்ணுறதுக்குரிய லிங்கம் தான் இது. உண்மையாக இனி நாங்கள் புதுதாக சிவனும் அம்மனும் பிரதிஷ்டை இருக்கிறோம். அம்மன் இருக்குதா? இல்லை, இனிமேல் தான் நாங்கள் ஏற்பாடு செய்ய போகிறீங்க. புறம்பாக ஒரு சிவலிங்கமும் அதுக்குரிய அம்மனும் இங்கே வேற போகிறாரு. அப்போ அதுக்கு தகுந்த இடமெல்லாம் எடுத்து விநாயகர் பக்கத்தில் இங்கே பக்கம் இந்த பக்கம் அம்மனும் ஞான சிவனும் வச்சு அதை வந்து சோமாஸ்கந்தமூர்த்தமாக சோமஸ்கந்தமூர்த்தம் அமைக்க இருக்கிறோம். வந்து எங்கள் டெசிட்டி முருகன் கோயிலும் சோமஸ்கந்தமூர்த்தம் இருக்குது. சோமாஸ்கந்தமூர்த்தம் அம்மனும். மற்றது உங்களோட கோயிலில் வந்து இப்போ திருவிழாக்கள் தொடங்கி இருக்கிறீங்களா? திருவிழாக்கள் வருஷாந்த திருவிழாக்கள் நடக்கின்றது. அது வந்து கும்பாபிஷேக தினத்தை கடைசியாக வைத்து 10ஆம் நாளாக வைத்து 9 நாள் திருவிழா. தேர் என்ற அளவுக்கு தேர் இப்பொழுது நாங்கள் ஆரம்பிக்கிறோம். இப்போ வந்து அலங்கார உற்சவம்னு சொல்லுவோம். அலங்கார உற்சவம் கொடியேற்றி மகோத்சவம் ஆரம்பிக்கல. மகோத்சவம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது தேர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் செய்யும். ஆனால் கட்டாயம் இங்கே நாதஸ்வரத்துக்கு எது வந்துருக்கீங்க? நம்ம டொரண்டோவில் இருந்தால் நாதஸ்வரங்கள் எடுத்துக்கிறோம். இங்கே வந்தவையில் அப்போ வந்து தட்சிணாமூர்த்தி நம்ம நல்லா வந்திருப்பாங்க. ஆமாம், அவர் வந்து சிதம்பரம் வந்துருந்தாங்க. தம்பியார் சிவகுருநாதன். அதுக்கு ஞாபகம் வரவேற்பு இருந்திருக்கும். ஞாபகம் வரவேற்பு நல்ல கும்பாஷத்துக்கு வந்திருந்தாங்களா? மற்ற இந்த கோயிலில் புனிதத்தன்மை சுத்தமாக இருக்குது. அது முக்கியம். தமிழ்நாட்டு கோயில்களில் சுத்தம்ன்றது அறிக்கை. பொதுமக்கள் வந்து தங்களுடைய தயாராக முயற்சினால அதெல்லாம் துப்புரவாக்கி க்ளீன் பண்ணி ஒரு கிழமைக்கு ஒரு வந்து செய்வார்கள். அதனால ரொம்ப புனிதமாக இந்த கோயில் பாதுகாக்கப்பட்டது. மற்றது இன்னொன்று கேட்க விரும்புகிறேன். இந்த இடங்க சமுதாயத்தில் இந்த இளம் சந்ததிகள் பிள்ளைகள் வருகிறோமா? இளம் சந்ததிகளுக்காக தான் இந்த முக்கியமாக இந்த கோயில் உருவாக்கப்பட்டது. அவர்களை கொண்டு நடத்துவதற்காக தான், அவர்கள் வந்து பங்கு பெற்றவர்களுக்காக தான் இந்த கோயில் பற்றியாக அவர்கள் வந்து பஜனைகள், தமிழ் வகுப்புகள், நடன வகுப்புகள் எல்லாம் பங்கு பெற்றுகிறார்கள். சமயம் தேவாரங்கள் எல்லாம் இப்போ ஒரு இன்றைக்கு நான் பார்த்தேன். இதில் வந்து நீங்கள் தேவாரம் ஒன்று மரளி பாடவில்லை. தேவாரம் வந்து நாங்கள் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் விசேஷங்களுக்கு தான் இங்கே வச்சுருக்கோம். வெள்ளிக்கிழமையும் காலை மாலை மற்ற விசேஷங்களுக்கு தேவாரம் பஞ்சபுராணம் படிப்பேன். மற்றது இன்னொன்று எல்லா இடமுக்கு இதே கிடையாது தான். நான் எல்லா குருக்கள்கிட்டையும் கேட்குறேன். நான் தமிழில் அர்ச்சனை செய்கிறத பற்றி உங்களோட அபிப்பிராயம்? தமிழில் அர்ச்சனை செய்வது இப்போ புதுவாக ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அது வந்து சில இடங்களில் முரண்பாடுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். என்றால் உதாரணமாக சமஸ்கிருதத்திலேயே எங்களுடைய கோயில் ஆகமங்கள், விதிமுறைகள், கிரியைகள் எல்லாம் நடைபெற்று கொண்டு வருகிறது. தமிழிலே அர்ச்சனை செய்யும் பொழுது அது கருத்துக்கள் திரிபடப்பாக்கின்றது. ஏனென்றால் நாங்கள் உதாரணமாக மற்ற மறு சமயங்கள் எடுத்தால், இப்போ கிறிஸ்டியானிட்டி அல்லாட்டி முஸ்லீம் சமயம் எடுத்தால் அவர்கள் தங்களுக்குள்ளேயே ஒரு பாஜை வச்சுருக்கிறார்கள். அதாவது கிறிஸ்டியானிட்டியில் இப்போ சர்ச்சில் நடக்கும்போது லாட்டினில் செய்கிறார்கள், முஸ்லீம்கள் செய்யும்போது குரானில் செய்கிறார்கள், அரபிக் பாஷைன்னு சொல்லுவாங்க. அதுமாதிரி நமக்கு தமிழ் சமுதாயம் இந்து சமயத்திலே முக்கியமாக காணப்படுகிற சமஸ்கிருதம். அதாவது சமஸ்கிருதம் வந்து தேவ பாஷைன்னு சொல்கிறார்கள். தேவ பாஷை அது வந்து இன்டர்மீடியட் மாதிரி இறைவனுக்கும் பக்தர்களுக்கும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு தொடர்பு ஏற்படுத்திய பாஷை அந்த பாஷை. அதை நாங்கள் பிரித்து திரிவு பண்ணி தமிழில் சொல்வது அவ்வளோ சிறப்பில்லை என்பது என்னுடைய அபிப்பிராயம். இப்போ நாயன்மார்கள் தேவாரங்கள் தேவாரம் வேறு. தேவாரம், திருவாசகம், திருப்புணர்ப்பா, திருமுறைகள் அதெல்லாம் புறம்பானது. கோவிலோடு சம்பந்தப்படும் பொழுது கோவில் கிரியைகளோட அபிஷேகங்கள் அதெல்லாம் நாங்கள் தமிழ் சொல்லி அர்ச்சனைகளோ அதோட கொண்டு சேர்க்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இன்னொன்று, நான் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கும் போயிருக்கின்றேன். இந்த சில இடங்களில் போயிருந்து ஒரு பொதுவாக இப்போ வருங்கால சமுதாயத்தில் நேரம் குறைவு. எல்லாத்துலேயும் நேரத்தை இப்போ நீங்கள் எங்கள் சைவ சமய கோயில்களுக்கு போனீங்க என்றால் 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் எடுத்து அதால் பிள்ளைகளுக்கு வாரதுக்கும் வேற விருப்பம் இல்லாமல் இருக்குது. அதை குறைக்கிறதுக்கு என்ன வழி பார்க்குறீங்க? அதுகள் வந்து நாங்கள் ஒரு அளவில் எங்களுடைய டைம்களை நாங்கள் அக்யூரேட்டாக வச்சுக்கொள்ள வேண்டும். ஆனால் கிரிகளை குறைக்கக்கூடாது. கிரிகள் முறைப்படி நடந்தால் தான் அந்த கோயிலுடைய ஆகம விதிப்படி அந்த கிரிகள் முறைப்படி நடந்தால் தான் கோயிலுக்கு வளர்ச்சி, மக்களுக்கு நல்ல ஒரு பண்பாடு, நல்ல ஒரு தெய்வீகம் உருவாகும். அதை விட்டு நாங்கள் டைமை கவனித்தோமானால், டைமின் படி நாங்கள் செய்து கொண்டு போனோமானால் அது வந்து இந்த கிரிகளுடைய முறைகளை தவிர்க்க வேண்டி வரும். அந்த கிரிகளை முறைகளை நாங்கள் தவிர்க்கக்கூடாது. உதாரணமாக ஒரு சங்காபிஷேகம் வைத்தால் அந்த சங்காபிஷேகத்துக்கு பூஜைகள் முதல் சங்க பூஜையிலேருந்து அபிஷேகமாகி அந்த ஹோமம் முடிஞ்சு அபிஷேகம் வரைக்கும் குறிப்பிட்ட அந்த இதில் நடந்தே ஆக வேண்டும். அதுக்கிடையில் நாங்கள் அதை கட் ஷார்ட் பண்ணி மந்திரங்களை குறைத்தோ அல்லாடி எங்களுக்கு கிரியைகளை குறைத்தோ அல்லாடி அபிஷேகங்களை குறைத்தோ நடத்துவது உசிதம் இல்லை, செய்யக்கூடாது. அப்படி செய்வதனாலே கனவேருக்கு அதனால பெரிய இடைஞ்சல்கள் அந்த கோவில் சுற்றாடலில் உள்ள மக்களுக்கு, கோயிலில் செய்யப்படுகிற அந்த குருவாக இருக்கிறவருக்கு
அவருக்கு ஒரு வளர்ச்சி, ஆன்மீக வளர்ச்சி கிடைக்காது. ஆனால் நாங்கள் டைம்களை கவர் பண்ணி செய்யலாம் முடியாது, குறைக்கக்கூடாது. கிரிய முறைகள் நாங்கள் குறைக்கக்கூடாது. என்னுடைய அபிப்பிராயம். மற்றது விக்கிரகங்களுக்கு அலங்காரங்கள் முக்கியம். உங்கள் அலங்காரம் விசேஷமாக நான் பார்த்து இந்த விசேஷமாக இருக்குது, நல்லா இருக்கின்றது. என்னோட கும்பாஷத்தில் பங்கு பெற்றவர் டொரண்டோவில் நாதேசன் குருக்களா? ஓகே, அவரை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்க. அப்போ உங்களுக்கு என்ன? அவர் ஒரு அருமையான குருக்கள். அவர் நல்ல பக்குவமான, பண்புள்ள, ஆறுதலான ஒரு அருமையான குருக்கள். சகல விஷயங்கள் அறிந்த குருக்கள். ஒரு கிரியை துவங்கினால் அந்த கிரியை முடிவு வரைக்கும் ஒரு பக்தி நிலையோடு செய்வார். அங்கே எங்காலும் திரும்பி பார்ப்பது கிடையாது. பக்தி செய்து அந்த கும்பாஷத்தை செய்து கருமத்தை சிறந்த வகையில் நடத்தணும்னு ஒரு குறிக்கோளுடையவர். அவருக்கு உங்களுக்கு என்ன தொடர்பு சொல்லுங்கள். அவர் நான் சின்ன வயசில் பார்த்ததான். இப்போ சுமார் ஏறக்குறைய அவரை பார்த்து ஊரில் கீழ்மலையில் பார்த்து ஒரு 30 வருஷம் இருக்கும். அதுக்கு பிறகு டொரண்டோவில் வந்து நான் அவரோட கும்பாஷயத்தில் 92ஆம் ஆண்டு டொரண்டோ முருகன் கோவில் கும்பாஷயத்தில் பங்கு பெற்றேன். அவரோட அந்த அப்போ தான் பார்த்தவர் தான் தெரியும். அதுக்கப்புறம் எனக்கு பார்த்ததே இல்லை. அப்போ உங்களோட அப்பா தான் படித்தவர் அந்த இவர்கிட்ட விஸ்வநாத குருக்களோட அவர் படித்தவர். விஸ்வநாத குருக்களும் அவரும் சேர்ந்து கும்பாஷயம் செய்திருக்கிறார். படித்ததை பற்றி அவரும் அவரோட நல்ல விசுவாசம் உண்டு, அன்புள்ளவர், சிறந்த பக்தி உள்ளவர். மாமா விஸ்வநாத குருக்கள் கலந்து வந்து கும்பாஷயங்களில் பங்கு பெற்றிருப்பேன் நான் பார்த்துருக்கேன். மற்றது இப்போ வருங்க, இப்போ நீங்கள் உங்களோட சமுதாயம் போன அப்புறம் உங்களுக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷன் குருக்களை பற்றி நினைக்கிறீங்க? அடுத்த ஜெனரேஷன் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். சில வேலை எல்லாரும் அவரவர்கள் தங்கள் விருப்பங்கள் தங்கள் தொழில்கள் போயிட்டு அப்படின்னால அதை தான் கொஞ்சம் இப்பொழுது எங்கே பார்த்தாலும் அது சிரமமாக தான் இருக்குதுன்னா. குருக்களில் நாங்கள் ஒரு கல்வி அமைத்து அதில் சிறார்களை சேர்ந்து வேதாங்களை படிப்பிக்கிறதுக்கும் இங்கே போதிய வசதிகள் கிடையாது. யாழ்ப்பாணத்தில் இப்போ சுரந்திருக்கிறவங்களுக்கு யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்குது, கொழும்பில் நாங்கள் குருகுலம் இருக்கின்றது. மற்றது இன்னொரு ஒரு புறத்த கேள்வி ஒன்று கேட்க போகிறோம்னா, அந்த டொரண்டோ எல்லாம் போயிருக்கிறேன். கோயில்கள் எல்லாம் இப்போ நடத்துறது பிராமணர்கள் தான் நடத்தினோம் அதிகமான கோயில்கள். அதை பற்றி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? தாங்கள் பாட்டில் தாங்களே சொந்தமாக உருவாக்கி அவர்களுடைய அபிப்பிராயங்கள் படி தங்கள் விருப்பத்துக்கு. ஆனால் அது வியாபார நோக்கமாக வந்த மாதிரி தான் மற்ற பொதுமக்கள் இருந்து சிலர் கருதுகிறார்கள். அதை என்ன நினைக்கிறீங்க? வியாபார நோக்கம் என்று நான் கருத முடியாது. ஏனென்றால் புலம்பெயர்ந்து வந்த எத்தனையோ பேர் தங்கள் இஷ்டமான தெய்வங்களை அங்கே உருவாக்க வேண்டும், தாங்கள் போய் வழிபட வேண்டும், தங்களுக்கு ஒரு கோயில் வேணும் என்று சில பேர் கூடி ஐயா குருக்கள் அவர்களோடு கதைச்சு குருக்கள் மேலே அதுக்கு ஏற்பாடுகள் செய்து ஏற்படுத்தியிருக்கலாம். ஆனால் எனக்கு விருப்பம் அதை வியாபார ஸ்தலமாக்கக்கூடாது. கோயில் வந்து பக்தி ஸ்தலமாக இருக்க வேண்டும். பொதுமக்கள் வந்து தங்களுடைய மன கஷ்டங்கள், மனக்குறைகளை தீர்த்து தங்களுடைய வம்சங்கள், தங்களுடைய தலைமுறைகள், தங்களுடைய குழந்தைகள் நல்லா வர வேண்டும், பிறருடைய ஆசையில் இருக்க வேண்டும் விரும்புகிறதை நாங்கள் ஒரு காலம் வியாபாரமாக்கக்கூடாது. அதுதான் என்னுடைய கொள்கை. அந்த டொரண்டோவில் ஏற்பட்ட கோயில்கள் சில குருமார்கள் தங்கள் இஷ்டப்படி செய்தார்கள் சொல்வதற்கு இல்லை. பக்தர்களுடைய ஒரு ஆர்வத்தினாலும் புலம்பெயர்ந்து வந்த மக்கள் தங்களுக்கு இப்போ நயனாதேவி நாககிருஷ்ணம்மன் கோயில் மாதிரி ஒரு கோயில் வேண்டும், இங்கே அமைக்க வேண்டும் என்று கேட்டு அதுக்கு ஏற்று ஒத்துழைத்து அந்த கோயிலை உருவாக்கி இருக்கலாம். ஆனால் நாங்கள் அது பொதுவாக வியாபாரம் என்று சொல்கிறதுக்கு இல்லை. ஆனால் இப்போ காலப்போக்கில் வியாபாரமாக்கக்கூடாதுன்றது என்னுடைய விருப்பம். பிகாஸ் அப்படிப்பட்ட கோயில்களும் வியாபார தளத்துக்கு நடுவில் ஹவுஸ் எடுத்து தான் நடத்தினான். அதபடி அந்த சுற்றாடல் சூழ்நிலை இங்கே மாதிரி சிட்டிம்புரம் மாதிரி அமையவில்லை. அது உண்மை. அதபடியாக அந்த சுற்றாடல் முக்கியம். கோயில் அமைகிறது கண்டிப்பாக ஒரு ஆறு, ஒரு ஆற்றோடு சேர்ந்த இடம், ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு இடமாக இருந்தால் அது நல்லா தான். கனடா கந்தசாமி கோயில் நல்லா இருக்கின்றது, துர்க்கியம்மன் கோயில் மொன்றியூர் நல்லா இருக்கின்றது. இல்லாமல் இல்லை, நல்ல கோயில்கள் இருக்கின்றது. ஆனால் சில கோயில்கள் ஹவுஸுக்குள்ளே வச்சிருக்கிறார்கள். அது சொல்ல முடியாது. புலம்பெயர்ந்து வந்து மக்களுடைய ஆர்வத்தினால கட்டப்பட்டதாக இருக்கலாம். அதுக்குள்ளேயே ஞாபகம் விக்கிரகங்களை வச்சு ஒரு சின்ன இடத்துலையே ஒரு நான் நினைக்கின்றேன் 25 விற்கிறதுக்கு மேலே இருக்கும் கோயிலுக்கு போனேன். நான் அந்த போக்க போனது. இது அளவாக இருக்கின்றோம். இப்படி தான் நாங்கள் சிட்டிம்புரம் கோயிலும் அளவாக தான் வைத்திருக்கின்றோம். அதோட விசேஷம் ஏன்னா புனிதத்தன்மைக்கு எடுக்காது. பிள்ளையார் கோயில்னா பிள்ளையாரோடு இருக்கிறதே நல்லா. இது என்னுடைய ஏற்பாடு தான் இதை கோயில் அமைத்தேன். நல்ல அமைப்பு. அதே அமைப்பு தான் எங்கிட்ட இடத்துலையும் இருக்கின்றது. அதனால் சந்தோஷமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. மற்றபடி இந்த சிற்ப வேலைகளை யாரும் செய்தாங்க? சிற்ப வேலைகள் டொரண்டோவிலேருந்து தாகூர் ஸ்தபதி என்று அவர் வந்து பூர்வீகம் யாழ்ப்பாணம். அவருடைய தகப்பனாரும் வந்து மற்ற பேர் மறந்து போச்சு. அவர் பூர்வீகமாக அனலதீவு, சுருவில் ஐயனா கோயில் முதலிய பழைய காலத்தில் கோயில்கள் எல்லாம் அவருடைய அப்பா தான் கட்டினார். அவருடைய ஆசிரியர்களை தான் அவர் வந்து இங்கே செய்தவர். அந்த சிற்பங்கள் எல்லாம் இந்தியாவிலிருந்து வரவர்கள் பெற்று அவர் மூலம் இந்தியாவிலிருந்து சிற்பங்கள் எல்லாம் செய்யக்கூடியார்கள். மகாவீரம்,
ஸ்ரீரங்கம் முதலிய இடத்துல வந்து செய்தார். அப்போ விக்கிரகங்கள் எங்கேருந்து வந்தது? விக்கிரகங்கள் எல்லாம் மகாபலிபுரத்துலேருந்து. மற்ற முருகன் விநாயகர் எல்லாம் சுவாமிமலையிலேருந்து. சுவாமிமலையிலேருந்து. பெரிய விநாயகரும் பழைய விநாயகரும் மகாபலிபுரத்துலேருந்து குருதேவர் சுப்பிரமணிய சுவாமி அன்பளிப்பினால. மற்ற இந்த கோயிலில் உள்ள சுற்றாடல் அயல் உள்ள சனங்களுக்கு இந்த கோயில் வந்ததால் அவைகளுக்கு இது எந்த விதமான எதிர்ப்பும் எங்களுக்கு கிடையாது. ஒரு எதிர்ப்பும் இல்லை. உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. அதில் உங்களாலேயும் கார் பார்க்கிங் எல்லாம் பிரச்சனையும் கிடையாது. கார் பார்க் போடமுள்ள கொஞ்சம் பிரச்சனை படுத்தினா வெளியில் பார்க் பண்ணுறது. நாங்கள் கார் பார்க் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி பிரச்சனை. இந்த கோயில் சுற்றாடல் வரக்கு முன்னே வந்துட்டு தானே? சுற்றாடல் வரும்போதே இந்த கோயில் வந்துட்டு. அதனால பெரிய வயல்வெளி, ஒரே வயல்வெளி தான். இது வீடுகள் கிடையாது. இந்த வீடுகள் வந்து இப்போ ஒரு சுமார் 10 வருஷத்துக்கு 10 இல்லை 7-8 வருஷத்துக்கு. இந்த குளிருக்கு ஐயா தாங்கி பிடிக்கிறீர்கள்? குளிரையும் சாய் பண்ண வேண்டியதான். இங்கே என்ன செய்யறது, கஷ்டப்பட்டாலும் குளிர் இறைவன் தொண்டு நடக்கணும். குளிர்குள்ள பூஜை. விண்டர்லேயும் பொதுமக்கள் வரீங்களா? விண்டரில் குறைவு, ரொம்ப குறைவாக வருவேன். சம்மர் டைமில் வரலாம். ஆனால் இது பூசை முறைகள் எல்லாம் ஒன்று பிரச்சனை இல்லாமல் நடக்கின்றது. விண்டர்லேயே சாப்பிட பிரச்சனை கிடையாது. உங்களோட இப்போ உங்களோட குடும்பத்தை மெச்சிடுங்க. எத்தனை பேர் இங்கே இருக்கிறீங்க? இங்கே குடும்பம் நானும் என்னுடைய மனைவியும் பிள்ளைகள் 3 பேரும் இருக்கிறோம். அவங்க படிச்சுலாம் வந்துட்டாங்க? படித்து வேலை ஆகிருக்கலாம். அவங்க இங்கே தான் பிறந்தாங்களா? இல்லை, எல்லோரும் யாழ்ப்பாணத்தில். மற்றது இங்கே உங்களோட பொதுமக்கள் இந்த எந்த விதத்தில் உதவி செய்யணும்? பொதுமக்கள் ரொம்ப அன்பாகவும் பக்தியாகவும் இங்கே வந்து நாங்கள் சொல்றபடி என்னென்ன செய்யணும் அந்த கடமையில் செய்து கொண்டு பஜனை படித்து ரொம்ப ஆதரவாக இருக்கிறாரு. இந்த விதமான வெள்ளிக்கிழமையில் பஜனை வைக்கிறீங்களா? வெள்ளியும் ஞாயிறும் பஜனை. ஞாயிற்றுக்கிழமை விசேஷமாக தமிழ் பஜனை தேவராங்களா? அப்போ நீங்கள் பஜனைக்கு ஹார்மோனியம் அதெல்லாம் வாங்கிக்கிறீங்களா? இல்லை, தாளங்கள் தாங்க. சில நேரம் வசதிப்பட்டால் அதை வந்து வச்சு வாசிப்பார்கள். அந்த ஹார்மோனியம், மிருதங்கம், தப்லா அப்படி. தென்னாப்பிரிக்கா அவைகள் வந்து பஜனை தேவாரங்கள் பாடுறதுல அவைகளுக்கு நல்ல விசேஷமான விருப்பம் இருக்கின்றது. அதை பார்த்து இங்கேயும் இருக்குது. இங்கே நல்ல இங்கே கன்னடா கோயில் அசோசியேஷன் அவர்கள் தங்களுடைய பஜனை வைப்பார்கள். கேரளா அசோசியேஷன் வந்து அவை தங்களோட பஜனை வைப்பார்கள். நம்ம தமிழாக்கள்னா நம்ம தமிழ் பஜனையில் வைப்பாங்க. பட் இங்கே கல்யாணங்கள் நடக்கின்ற கல்யாணங்கள் கீழ் மண்டபத்தில் கல்யாண மண்டபத்தில் கல்யாணம். இப்போ இவ்வளோ கல்யாணம் நடந்துருக்கு இங்கே? சுமார் இப்போ ஒரு 15-20 கல்யாணம். இப்போ கோயில் ஆரம்பித்தோன்னா ஒரு 5-6 கல்யாணம். 15-20. பொதுவாக பார்க்க போனால் இந்த கோயிலில் யாழ்ப்பாண கோயில் மாதிரி தான் எனக்கு இருக்குது. அப்படி தான் நாங்கள் எங்களோட முயற்சியும் அதே தான். யாழ்ப்பாண கோயில் மாதிரி அமைய வேணும். அது வந்து ஆகம முறைப்படி அமைய வேணும். அதுதான் என்னுடைய விருப்பம். அதன்படி இவர்களுக்கு நான் சொல்லி அதன்படி ஆகம முறைப்படி அமைத்துள்ளேன். இந்த கோயிலில் நடத்துறது கட்டுறது பெரிய வேலையில் மெயின்டைன் பண்ணி கொண்டு நடத்துறது தான் முக்கியமான வேலை. நீங்கள் பொதுவாக இந்த கோயில் சிறப்பானதான் என் அபிப்பிராயம். நான் பொதுவாக கருத்தளவிலும் அப்படித்தான் இருக்கின்றது. எல்லா கோயிலும் சேர்ந்து ஒரு உலக ரீதியில் எல்லா கோயிலும் இந்த ரிசோர்ஸஸ் எங்களோட நோக்கம் வந்து ஆன்மீகத்தை வளர்க்குறது. அந்த நோக்கத்தை தவறவிடாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு ஒரு கூட்டமைப்பு கொண்டு அமைக்கலாம் என்று எனக்கு ஒரு விருப்பம் இருக்குது. நான் ஒரு 4 வருஷமாக ஓம் முருகாஜியாளர் என்று ஆங்கில பத்திரிகை ஒன்று வெளியிடுறேன். பாஸ்கர் கொடுத்துருக்குறோம். அது நீங்கள் படுத்து பார்க்கலாம். அதில் வந்து இந்த கோயிலை பற்றி நான் ஒரு எழுத போகிறேன். ஸோ அதுதான் கும்பாபிஷேக மலர் எனக்கு உதவியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எடுத்தேன் நான். அதோட வேற அதை சொல்ல விரும்புகிறீங்களா கடைசியாக? வேறு என்ன, எனக்கு சந்தோஷம். இந்த உலகம் முழுக்க இப்படியான கோயிலும் மேன்மைகள் சைவ நீதி விளங்க உலகம் எல்லாம்னு சொல்லி அந்த நாளில் எங்களோட நியாயமாக பாடினபடி அது இப்போ தான் நடக்குது. அது எனக்கு ரொம்ப ஒரு அபிலாஷை. அது உலகம் பூரா அந்த கோயில்கள் வந்து எங்களுடைய சபை சமயம் தளிக்க வேண்டும்ன்றது தான் என்னுடைய விருப்பம். ஆன்மீகமாக எல்லோரும் இருக்க வேண்டும். எங்களுடைய சமயத்தை பாதுகாக்க வேண்டும். இளம் சிறார்கள் எங்களுடைய சமயத்தை நடுவ விடாமல் அதை கொண்டு வந்து அதை சிறப்பான முறையில் எங்களுடைய சபை சமயம் இருக்க வேண்டும் தான் என்னுடைய ஆசை. அதற்கு நாங்கள் வளர்ந்தால் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்று நீங்கள் உங்களுக்கு வளர்கிற சிறார்களுக்கு பெற்றோராகிய நாங்கள் அவர்களுக்கு இப்போதுக்குமே அந்த ஆரம்பத்திலேருந்து சிவர்களுக்கு எங்கள் சமயம் இப்படிப்பட்டது, இந்த சமயத்தில் போனால் இன்னென்ன வழி இருக்குது, இந்த வழிப்படுத்தால் நீங்கள் சிறந்த வாழ்க்கை வாழலாம் என்று சொல்லி பெற்றோர்கள் அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஊக்கம் கொடுத்தால் அந்த பிள்ளைகள் நல்ல வழியில் வருங்கள். தற்போது இருக்கிற உலகத்திலே நாங்கள் பெற்றோர் கவனிக்காமட்டால் அந்த பிள்ளைகள் சிதறப்பட்டு போவார்கள். சிதறப்பட்டு தங்களுடைய பாதையிலே போய் தங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒரு சிறந்த வாழ்க்கையை அமைக்க மாட்டார் என்பது என்னுடைய அபிப்பிராயம்.
அதனால் எங்களுடைய சமூகம் எல்லோருடைய குறிப்பாக தமிழ் சமூகம் இல்லாமல் மற்ற சமயத்தவர்களும் எங்களுடைய வழிமுறைகளை பின்பற்றி எங்களுடைய ஆன்மீகமான இந்த செயல்களை பின்பற்றி நல்ல வழிக்கு வருவார்கள் என்றதற்கு ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்குது. அதன்படி இந்த மேன்மகள் சைவ நீதி விளங்க உலகமெல்லாம் என்ற மாதிரி எங்கள் சைவ நீதி ஒரு சிறந்த ஒரு சமயமாக அமைய வர வேண்டும் என்றதான் என்னுடைய இறைவன் மூலமாக எனக்கு ஒரு அன்பும் ஒரு வழிகோலும் இருக்கின்றது. நடக்கும். அன்பே சிவம் என்று திருமூல சொன்ன மாதிரி இந்த கோயில்களால் சில கோயில்களில் வருமானங்களை தென்படி இந்த சமூக நலனுக்காக பாவிக்கின்றோம் சில இடங்களில். அது நல்ல வேலை. அதை பற்றி நீங்கள் அது உண்மையாக இறைவனோடு நாங்கள் வரும்போது அன்போடு தான் வருகிறோம். அன்போடு வரையக்குள்ளே அன்பே சிவம்னு சொல்லும்பொழுது அதில் ஒரு எங்களுக்கு ஒரு இன்டர்மீடியட் ஒரு லவ், அதாவது அன்பு. அந்த அன்பை இறைவனுக்கு நாங்கள் செலுத்தினால் இறைவன் எங்கள் மேலே அன்பு புரிவார் என்று தான் என்னுடைய தற்பர். மக்கள் சேவை மகேசன் சேவை. அதே மாதிரி தான் மக்கள் மகேசன் மக்களுக்குள்ளே இருக்கிறார். எங்களுக்குள்ளே இறைவன் இருக்கிறார். அந்த இறைவன் இருக்கிற எங்களை நாங்களே நல்ல வழியை செயல்படுத்தினா ஆண்டவனை நாங்களும் உண்டாவிடுவோம். அதுதான் என்னுடைய குறிக்கோள். எங்களுடைய மனசை நாங்கள் சுத்தப்படுத்தி இந்த ஆணவம் கர்மம் மாயத்தினை நீங்கி ஒரு சிறந்த ஒரு ஒரு ஸ்தூலமாக ஒரு புனிதமான தகமாக இருந்தால் நாங்களும் கடவுளுக்கு கிட்ட போயிட்டோம் என்று தான் அர்த்தம். அதனால் அன்பே சிவம் மக்கள் சேவை மகேசன் சேவை ரெண்டு ஒன்று தான். தியரியில் கேட்க சந்தோஷமாக இருக்குது, ப்ராக்டிக்கலில் வர்றது இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது. அதுதான் கஷ்டம். ப்ராக்டிக்கலாக நாங்கள் உருவாக்குறதுக்கு தான் ரொம்ப கஷ்டம். அதுக்காக இளஞ்சிறார்களை நாங்கள் சின்ன சின்ன நம்ம செயல் மூலம் அதில் வழிப்படுத்தி நம்மளால் முயற்சியை செய்து அதை நல்ல வழிப்படுத்தலாம். முழுக்க செய்ய வேண்டும் என்றது கஷ்டம். நம்பிக்கை வேண்டும். நம்பிக்கை இருந்தால் ஆண்டோட அருளும் இருந்தாலும் எல்லாம் சரி வரும் என்றதான் என் அபிப்பிராயம். அதன்படி நான் சிட்னியில் இப்போது இளைஞர் வட்டம் என்று ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். அதனால் கனகன இளைஞர்கள் அதற்கு ஈடுபாடு கொண்டு முக்கியமாக முன்னோடிகளாக இருக்கின்றார்கள். அதுதான் இளஞ்சிறார்கள் தான் எங்களுக்கு முக்கியம். இப்போ இந்த ஆலயத்தை பொறுத்த மட்டிலும் நாங்கள் ஆலயத்தை முக்கியமாக கட்டினது இளஞ்சிறார்கள் இதில் பங்கு பெற்றி திருவிழாண்டா என்ன, கோயில் பூஜை முறையில் என்ன, கோயிலுக்கே நாங்கள் வர வேண்டும், கோயில் வந்ததுனால என்ன பலன் இதில் அறிந்து அவருடைய வாழ்க்கைக்கு ஏற்றவாறு நல்ல சமூகமாக உருவாக வேண்டும் என்றதான் இந்த கோயிலின் கட்டிய முக்கிய நோக்கம். கிரியைகளின் விளக்கங்களை பற்றி பொதுமக்களுக்கு நீங்கள் சொல்லுவீர்களா? நான் மாதத்தில் ஒரு லெக்சர் இங்கே கொடுக்குறேன் கோவிலில். அதில் கிரியைகளை பற்றியும் இந்த கிரியைகளையும் செய்வான், காசு கொடுக்குறது, சகல வகைகளை நாங்கள் விளங்கப்படுத்தியிருக்கிறேன். 15 வருஷ காலத்திலும் பொதுமக்களுக்கு எல்லோருக்கும் இந்த சமயத்தை பற்றி நான் விளக்கப்படுத்தியிருக்கேன். விளக்கம் இருந்தால் அதுக்கு வரவேற்பு கூடும். அதனால் விளக்கம் இருக்கிறதுனால தான் இப்போ ரொம்ப பேர் இங்கே வருகிறாங்க. நான் ஜெர்மனி ஃப்ரான்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு தான் மாறேன். அங்கே கூட பேர் சமயம் மாறிக்கிறாங்க. அது பெரிய கவலையாக இருக்குது. நல்ல சந்தோஷம். யாழ்ப்பாணத்தில் கூட 5 வருஷத்தில் 20,000 பேர் மாறிட்டு அன்றைக்கு இந்த திருமுருகன் காய்ச்சிட்டு போனார். இங்கே இருந்து என்ன துர்க்கியம்மன் கோயில் தள்ளிப்பிள்ளை. ஐயா அந்த சின்ன பேட்டிக்கு சந்தோஷம். நான் இவ்வளோ தூரத்தில் கண்டதே எனக்கு நல்ல இப்படியான கருத்து பரிமாற உரைகள் செய்வதற்கு ஒரு ஆள் கிடைத்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஆட்கள் எனக்கு கிடைக்கிறது அபூர்வம். இன்றைக்கு நீங்கள் இப்படி என்னோட இந்த கதைகள் எங்கள் சமயத்தை பற்றி பரிமாறினா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த அதுக்கு அது ஏதோ நான் இங்கே வருவோண்டு எதிர்பார்க்கையில் சேர்ந்துட்டு ஒரு மாதிரி நல்ல சந்தோஷம். எதிர்பாராமல் நடக்கும். ஆண்டவனுடைய அதுவும் ஒரு வரப்பிரசாதம். குளோரி வரும்போதே இவர்தான் தலைவராக இருந்தது. வெறும் இந்த எட்மண்டன் மக்களுடைய அயராத முயற்சினால தான் இந்த கோயில் வந்தது. இந்த உருவானதுக்கு காரணம் என்னுடைய குழந்தைகள் சிறார்கள் இருக்கின்ற நம்ம சமயம் நல்ல சிறப்பாகவும் நல்ல சமயத்தை பங்கு பெற்றி நல்ல சமயத்தில் ஒழுக்கமாகவும் எங்களுடைய சமயம் இன்னது என்று தெரியக்கூடியதாக மாறக்கூடியது இந்த ஆலயம் ஒன்று தான். இந்த ஆலயத்தை உருவாக்குறது ரொம்ப சிறப்பு.